नचे बाजे बावे रूप करे श्रृंगार उच्च कुके बद गावे युद्ध का विचार मूर्ख पंडित मत उजत संजय करे प्यार जी धर्मी धर्म करे गवावे मंगै मोख द्वार आपको पूरा आपे होवे घट न कोई आखे पति सो बचक नानका सच्चा वेखै सोए गै जात न जोर अगे जियो निवे कर्म जिना को तुद पाया ता तिनी कसम ते आया ना एक नानू तू मेल लाई के आपो तू दुखवाया सजई जट समाया सजई जट समाया बोलो सतनाम वाहिगुरु वाहिगुरु मैनू रब दे फकीरा ऐसा रंग चाढ़िया मैनू रब दे फकीरा ऐसा रंग चाढ़िया मैनू पुण्य करने सिखाए पापा तो हटा लिया बोलो भाई मैनू रब दे फकीरा ऐसा रंग चाढ़िया मैनू रब दे फकीरा ऐसा रंग चाढ़िया मैनू लाल रंग तिसको लगा जिसके वड भागा मैला कदे ना होवे न लागे दागा परम सत्कार योग गुरां की सजी और नवाजी हुई सत्संग जी आओ भाई अमृत वेला गुरु जी के पावन पवित्र चरणों के विच जुड़न दा समा दिता मालक ने श्वास दिते है देवरी दी है जागरता की दात दी है सब तो बड़ी खुशी है गुरु नानक के घर की इस करके भागां वालियां रूहां जिन्हां उत्ते गुरु साहब की अत्यंत किरपा अत्यंत खुशी हुंदी है वो अंमृत वेले आके गुरु के पावन पवित्र चरणों के विच पहले पहरे हर कोई जागै दूजे पहरे भोगी तीजे पहरे तस्कर जागै चौथे पहरे जोगी
इस करके 4 पहर की रात्रि है तो 4 पहर का दिन है। 24 घंटे 12 दिन दे ते 12 रात दे 24 घंटे बन गए तो गुरु की बाणी अनुसार 8 पहर बन गए। 4 पहर दिन दे इस करके 4 पहर मनुख सौ के लंघा दिंदा है। 4 पहर मनुख काम करके लंघा दिंदा है। किते नहीं हिसाब किताब ला के देखिया भी किन्ना क समय जिहड़ा परमात्मा के नाम के उत्ते लाउंदे हाँ। क्योंकि गुरु साहब जी का फैसला है, रैन गवाई सोए कै दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौडी बदल जाई। इस करके महाराज जी कहन लगे सिखाया करी 4 पहर कम कर ली, 3 पहर सौ जी ते 1 पहर परमात्मा का नाम जप ली। 3 घंटे रब के नाम के उत्ते कढ़ ली। ये मनुख कहता करिए की जी सारो दिन समझूरी करे, कहते सारा दिन तो काम करते मजदूरी करते, हर सिमरन की बेला बज्जर सिर पर है। महाराज सारा दिन कम धंधियां विच लंघा दिन्ने हैं, रात नूं फिर वो नींदर आउंदी है। जदों परमात्मा का सिमरन करते हैं उस वक्त आलस आउंदी है। हर सिमरन की बेला बज्जर सिर पर है। कहते दुनिया के सारे अज साइंस कहती है सब तो औखे तो औखा काम कर देंदी है साइंस, पर परमात्मा का नाम जपना बड़ा औखा है। ये जिन्हों ने जपया 12-12 साल रही है संतां की टोली, फिर जाके आउंदी है किते साधुआं दी बोली। ऐ नहीं भी एक दिन विच ही कम बन जाता, 12 साल बाद तो ये पता लगता भी संतां दी बोली ही समझ आउंदी है भी की बोलते ने कित्थे बोलते ने। इस करके आओ अज गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह तीसरे गुरु नानक मन विच सेवा मन विच तड़फ है। जिन्ना चिर किसी मनुख के मन विच सेवा की भावना की, झाड़ू मारन की, भांडे मांजण की, रोटी बनाउण की, रोटी पकाउण की, लकड़ां लियाउण की, लकड़ां वढण की, ये मन विच तड़फ नहीं बजदी ना, सेवा भावना नहीं बजदी भी हाँ ये मैं काम कर रहा है यार। ये हंकार भी ना हो जाए भी मैथों बिना होना नहीं, ये मन में चाह हो जाए भी मैं आ काम करना है, फिर महाराज जी कहने लगे तेरी हाजरी लग जाती है। हुण गुरु अमरदास महाराज के मन में तड़फ लग गई, इनू भगती कहते हैं, इनू बंदगी कहते हैं। जो मन में परमात्मा नूं मिलण दी एक तड़फ लग जाए न, एक प्रेम लग जाए भी मैं रब नूं मिलना है, तो फिर समझ लो भगती शुरू होगी। उस रब दे घर दे विच इस मनुख की जिहड़ी हाजरी है वह लगनी शुरू हो जाती है। कल फिर आप जी सरवण कर रहे सी, बाबा जी ने कहा गुरु अमरदास महाराज जी ने बेटी मैनू मिलाओ उस गुरु दे नाल, बग चलते हैं पर मेरे पिता का हुक्म है बिना सदे गुरु की सेवा छड्ड के नहीं आउणी। चलो गुरु के चरणा बन्नी जा रहे हैं, गुरु के चरणा विच जाण दा भी बड़ा बड़ा फल है। क्योंकि महाराज जी कहते बड़े ऐसे देखे जिवें साडे बजुर्ग सन दादा जी, उन्होंने इस स्थान उत्ते आउणा डंडौत करते आउणा, डंडौत भावें गर्मी होनी भावें सर्दी होनी। दो अगे वो सेवादार हुंदे, असी निक्के निक्के हुंदे, मैं हुंदा एक मेरा चाचा हुंदा, असी वो कपड़ा जिहा बनाया हुंदा उहदे उत्ते लिखिया हुंदा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 डंडे पाए होंदे सेवादार वांगू आए असी अगे अगे तुरदे। फिर मेरे दादे ने पहला सीधा खड़ना, फिर धरती उत्ते लंबा पैना, फिर ऐ दूर तक जिथों तक हत्थ जाना ना उन्हें फिर ऐ हत्थ दे नाल उहदे नाल एक हत्थ विच ओह हुंदा डला जिहा फड़िया होया, उहदे नाल उहने लकीर मार देनी, फिर खड़ा होना, फिर पैना, फिर अगे जाके
ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਖੀਰ ਮਾਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਤਪੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ। ਫਿਰ ਤਪੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦਾਤੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਉਹਦੀ। ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਐਂ ਡੰਡਾਉਤ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡੰਡਾਉਤ ਬੰਧਨ ਅਨਕਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਡੋਲਣ ਤੇ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੱਢ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛਕ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰੀ, ਭਾਈ ਹਰੀਪਾਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਸਬੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਹਰੀਪਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਹਰੀਪਾਲ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਲਟਕੀ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਰ ਦੇਖੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਭਾਈ ਹਰੀਪਾਲ ਇਉਂ ਕਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਲਾਇਕ ਲੱਗਿਆ, ਵਧੀਆ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਹੋਏ, ਉਸ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਾਣ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਭਾਈ ਹਰੀਪਾਲ ਉੱਠਿਆ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਹਰੀਪਾਲ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੜਕਾ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਉੱਠ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਈ ਹਰੀਪਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਹਰੀਪਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ? ਪਤਾਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ। ਨਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਦੀ ਕੰਡ ਉੱਤੇ, ਕੰਡ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗਰਦਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਤੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵਜਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਚੱਕ ਲਓ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਕਰ ਜਿੱਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਅੰਤ ਨ ਪਾਵਤ ਦੇਵ ਸਭੈ ਮੁਨਿੰਦਰ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਜੋ ਕਰੀ। ਜਿੱਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਮੁੱਕ ਗਏ ਉਹਦੇ ਤੇਰੀ ਕੰਡ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਚੁੱਕ ਲਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਤਿੱਕਰ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 6 ਮੂੰਹ ਨੇ, 12 ਜੀਭਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ 2 ਜੀਭਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਦੋਂ ਚੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜੀਭ ਪੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਜੀਭਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਵੇਦਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਨੇਤ ਨੇਤ ਕਥੰਤ ਵੇਦਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਭਾਵ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਹਰੀਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਬੱਚਾ? ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਦਿਖਾਤਾ ਨਾ ਇਹ ਭਾਈ ਹਰੀਪਾਲ ਨੇ ਡਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਭਾਈ ਹਰੀਪਾਲ ਨੇ ਦੇਖੋ ਐਡਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਐਡੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਐਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਤੀ ਉੱਤੇ। ਭਾਈ ਹਰੀਪਾਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਹਰੀਪਾਲ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਨਾ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਦਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੁਕਾਤੀ ਸੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲ, ਤਿਨ ਕੀ ਜਾਤ ਗੋਤ ਕੁਲ ਨਾਹੀ, ਸਰਦਾਰੀ ਨਾ ਭਈ ਕਦਾਹੀ, ਤਿਨਹੀ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉ, ਤਬੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾ ਮੁਕਾਉ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਮੁਕਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੁਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅੰਤਰ ਜਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਕਿਰਪਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਈਏ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਭਾਈ ਹਰੀਪਾਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਮਰ ਦੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਪਾਤੀ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੜਕੀ ਤੋਰ ਦਿੱਤੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ।
ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਗ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਵਿਚਾਲ ਦੀ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਪਹਾੜੀ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਪਹਾੜੀ ਹੈ। ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਈਂ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੁੱਧ ਛਕਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਾਓ ਦੁੱਧ ਛਕ ਕੇ ਆਓ। ਸਾਈਂ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਦੁੱਧ ਛਕਾ ਦੂੰਗਾ। ਮੁੜ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮੱਝ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਲਿਆ ਸਾਡੀ ਇਮਾਨਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਮਾਨਤ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਤੋਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੈਰਾਗ ਦੀ ਮੂਰਤ ਸੀ, ਅੱਜ ਖੜਗ ਧਾਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਉਹੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਿਆ ਤੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੇ ਦੁੱਧ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ। 700 ਸਾਲ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਮਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉਸ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਲੋੜ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਹਰੀਪਾਲ ਤੇ ਘਰਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਦੋਨੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੋਇਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹੀ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਘਰ ਬਾਰ ਦੇਖ ਆਈਏ, ਮਿਲ ਆਈਏ, ਕਿੱਥੇ ਕਾ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ? ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਣੀ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਬਾਬੇ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੰਦਰ ਉੱਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਸਾਡੇ ਕੰਨੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੀਰ ਚਿੱਲੇ ਤੋਂ ਚਾੜਿਆ, ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੀਰ ਜਦੋਂ ਛੱਡਿਆ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਫੁੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀਰਤਪੁਰ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੀਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਤੀਰ ਡਿੱਗਿਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਤਾਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਨੂੰ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰਨਗੀਆਂ, ਪਤਾਲ ਨੂੰ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰਨਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾਲ ਨੂੰ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰੀਆਂ। ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਚਲੋ ਵਕਤ ਅਖੀਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੇਜ ਉੱਤੇ ਲਟਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੇਵਾਦਾਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਇੱਕ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦੋਨੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਹਰੀਪਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਭੱਜ ਕੇ ਗਈ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਏ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ, ਉਹ ਬੀਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ, ਵਧੀਆ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ, ਉਹਦੇ ਫਲ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਜੈਸਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ, ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਚੰਗਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਮਾੜਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਮਾੜਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਹਰੀਪਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਤੇ ਉਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਲਈ, ਪਠਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ, ਤੇ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸੇਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੇਵਕ ਕੋ ਸੇਵਾ ਬਨ ਆਈ, ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈ। ਇਸ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨਾਹੀ ਵਿਚਾਰ, ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਕ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਤੇ ਸੇਵਕ ਬਣਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਸਮਾਨ, ਕੰਬਲ ਲੈ ਲਏ, ਮਿਸ਼ਰੀ ਲੈ ਲਈ,
ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਧਰ ਲਿਆ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ, ਤੁਰ ਪਏ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਕੁੜਮ ਅੱਜ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਕੁੜਮ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ, ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਬਈ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਡੀਕਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਤਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਇਸ ਜਿੰਦੜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਮੋਨੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੰਦ ਕਰੇ ਉਡੀਕਾਂ ਜੀ ਕਦੋਂ ਗਲ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਦ ਕਰੇ ਉਡੀਕਾਂ ਜੀ ਕਦੋਂ ਗਲ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਦ ਕਰੇ ਉਡੀਕਾਂ ਜੀ, ਜਿੰਦ ਕਰੇ ਉਡੀਕਾਂ ਜੀ ਗਲ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਓਏ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਤਾਰ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਠਾਠ ਬਾਠ ਨਾਲ ਹੈ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇ ਕੰਬਲ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਅਰਥ ਚਲੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨੁਭਵੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਨੁਭਵੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਅਨੁਭਵੀ ਅਰਥ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਘੱਟ ਸੀ। ਵਿਦਵਾਨ ਬੜੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਪੂਜਿਆ ਯੋਗ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਬਹੁਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਅਨੁਭਵੀ ਅਰਥ। ਅਨੁਭਵੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪੰਥ ਰਤਨ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸ਼ਕੀਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ। ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਸਹਿਜ ਵਾਲੇ ਭਾਲੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜਹੇਦਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਹਿਜ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸ਼ਕੀਨ ਆਏ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵੀ ਅਰਥ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਨੁਭਵੀ ਕਰਨੀ, ਪਿਆਰ ਦੀ, ਇੰਨੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਤਿੰਨ ਵਿਦਵਾਨ ਹੀ ਮੰਨੇ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਪੰਥ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤਿੰਨ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਹੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਵਿਦਵਾਨ ਤਿੰਨ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਊਸ਼ੋ ਰਜਨੀਸ਼, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸ਼ਕੀਨ ਨੇ। ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੰਤ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਥਰੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ। ਨੇੜੇ ਆਪਣੇ ਭੂਰੇ ਕੁੱਬੇ ਪਿੰਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 60-70 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ। 70 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਅਤੇ ਅੱਜ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 70-80 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ। ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢ ਸੀ ਫਿਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਹਰੀਪਾਲ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਠ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਹਰੀਪਾਲ ਉਹ ਤੈਂ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਸੁਣਾਇਆ, ਜੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਘੋੜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜਮ ਬਣ ਕੇ ਮਿਲਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ ਕਰਦਿਆ ਸੀ, ਅਨਭਵੀ ਅਰਥ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਮੋਨੀ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਧਨ, ਡੰਡੌਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਵਾਮੀ ਸ਼ੰਕਰਾਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਲਵੰਡੀ ਧਾਮ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਰ ਲੈ ਡੰਡੌਤ ਸਾਧੂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਕਰ ਲੈ ਡੰਡੌਤ ਸਾਧੂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਜੀ ਕਰ ਲੈ ਡੰਡੌਤ ਸਾਧੂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਕਰ ਲੈ ਡੰਡੌਤ ਸਾਧੂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਕਰ ਲੈ ਡੰਡੌਤ ਸਾਧੂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਬਾਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਰ ਡੰਡੌਤ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ ਡੰਡੌਤ ਕਰਨੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ, ਕਰ ਡੰਡੌਤ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਜੀ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਨਾ 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 ਨਾ, ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਨੇ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਬਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਾ ਨੇ, ਸ਼ਰਧਕ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਡੰਡੌਤ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ, ਗੋਡੀਆਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪੁੰਨ ਹੈ, ਕਰ ਡੰਡੌਤ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਡੰਡੌਤ ਬੰਧਨ ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਲਣ ਤੇ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ, ਕਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੱਥ, ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਕਈ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਡੋਲਣ ਤੇ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਹੱਥ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਹਾਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੇ, ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਡੰਡਾ ਸੋਟਾ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਟਕਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੱਧੇ ਪੈ ਗਏ ਲੰਮੇ ਡੰਡੇ ਵਾਂਗੂ, ਡੰਡ ਉਤ ਬੰਧਨ ਅਨੇਕ ਬਾਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਡੰਡੇ ਵਾਂਗੂ ਸਿੱਧਾ ਪੈ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀ। ਜਦੋਂ ਐਂ ਦੇਖਿਆ ਚਿੱਟਾ ਦਾੜਾ ਹੈ, 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲੰਬੇ ਪੈ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਏ ਦੇਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਕੋਲ ਖੜ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਓਏ ਆ ਕੁਝ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਆਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ, ਮਿਲਣ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ।
गुरु अमरदास महाराज जी कहन लगे सच्चे पातशाह मेरी गल तां सुनो। महाराज जी कहंदे हाँ दसो। मैं तां ना तुहाडे दर दे उत्ते आया, रख लो बना के गोला जी, मैनू रख लो बना के गोला, रख लो बना के गोला, रख लो बना के गोला। ਇਹ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਦਿਆਲਾ ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਗੋਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਧੂ ਅਸੀਂ ਫਕੀਰ ਹੋਈਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ। संत बाबा नारायण सिंह मोनी जी महाराज प्यार विच आके कहते होंदे, कहन लगे गुरु अंगद साहब महाराज ने कहा किमें होया कुड़मा तेरा आउणा घर पाई साधुआं दे, होया कुड़मा तेरा आउणा घर पाई साधुआं दे। होया कुड़मा तेरा आउणा घर पाई साधुआं दे। महाराज जी कहन लगे ये कुछ नहीं बन के आया, मैं हम भीख के भिखारी तेरे तू निज पत है दाता। दो गुरु साहिबाना दा मिलाप हो रहा है। एक समा सी सावन दा महीना, पटियाले जिहड़ा वो बनी हुई है नदी, पटियाले वाली नदी जिहनूं कहंदे है, उत्थे संत बाबा तर सिंह जी महाराज ते उधरों संत बाबा ज्वाला सिंह जी अरखवाल वाले महापुरखों का एक पासे मीह पै रहा सी, सावन का महीना सी, ते दूसरे पासे मोर पपीहे बोलदे वेख वद्दड़ काले। दो साधुओं का आपस में मिलाप हो रहा सी। सावन सरसी कामणी चरण कमल स्यों प्यार। जदों साधुआं दा मिलाप हुंदा है उदों आनंद कुछ वखरा हुंदा है। इत्थे दो धारना बड़े प्यार दियां पढ़ियां होईयां संत बाबा गुरदेव सिंह जी महाराज जी दियां, इस करके आओ जिवें मिलाप होया कल नूं साझा करांगे तुहाडे नाल। धन्नवाद है। सो बेनती है जरूरी एक, अज अपने नगर दराज अते दराका दोनों नगरां दे विच जो गुरुद्वारा श्री टिब्बा साहब तो संत बाबा नारायण सिंह मुनि जी महाराज के पवित्र स्थान तो अज जगराही वास्ते संगत ने तुरना है भाई। सो बेनती है, तुहानूं पता है भी आ जिहड़ा करफ्यू लग्या होया, लॉकडाउन होया होया ते बाहरों नहीं अजे जगराही वास्ते कोई भी सिख तुरिया इत्थों, ते ना ही इजाजत दिती है सानूं अजे बाहर जाण दी। इस करके बेनती है भी वो संगतां अपने नगर दियां, क्योंकि नगरां दे सिर ते गुरु घर चलदे हुंदे ने। ये नहीं है दिन रात इत्थे लंगर भी चलदा है, ते जिद्दे तो डॉक लाउण जिहड़ा चल रहा करफ्यू लग्या होया है, ते उदे तो लंगर दी सेवा भी निरंतर जारी चल रही है। तपे भी ते तुहाडे नगर दे विच भी दराकियां वाले पासे शाम नूं उते मीह भी पैंदा सी, मीह पैंदे च भी साडे सेवादार इत्थों भाई गुरप्रीत सिंह जी, भाई राजा सिंह जी सारे जाने जाके उते मीह पैंदे दे विच भी लंगर दी सेवा, क्योंकि सवाल खड़े हुंदे ने ना अज चंगे वाले पासे घट ते माड़े वाले पासे सवालां वाले घेरे दे विच लोक बाहले अज खड़ते ने भी दसो जी की करदे हो तुसीं गुरुद्वारे दे विचों की आवाज़ आउंदी है। आवाज़ भी कथा कीर्तन भी उस तरह निरंतर चलता है। खंड पाठां की लड़ी, सहज पाठां की, सुखमनी साहब की लड़ी उस तरह निरंतर है।
ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਟ ਖੜਕੇ ਦੁੱਪੜ ਵੱਜੇ ਨਾਲੇ ਤਪੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਆਵਣ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੱਕ ਜਾਵਣ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਆ ਬੁੱਲਾ। ਤੇ ਲੰਗਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 35-40 ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਗਰ ਜਾਂਦਾ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ, ਸੁਬਾਹ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਐਤਕੀ ਗਰਾਹੀ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੁਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਦਰਾਜ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਦਰਾਕਿਆਂ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਝਗੜਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰੇ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 11 ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰੇ। ਪਿੱਥੋਂ ਨਾਨਕਿਆ ਦਾਸ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੀ ਚਲੋ ਹੈ ਸੀ ਮਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਧਾੜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਮਾਰ ਮਰਈ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗਰਾਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਣਕ ਦੀ ਗਰਾਹੀ। ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇੱਥੋਂ ਵੀ 2-3 ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾਣਗੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਝਾੜੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਣਕ ਦੀ ਗਰਾਹੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਿਓ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਲੰਗਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਹੋਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਔਕੜ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੰਗਰ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਔਕੜ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਕੜ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਜੁੜਿਓ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਨਾ ਦੇਖੋ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਾਜ ਜੋਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਰਾਗ ਤਨ ਪਰਵਾਨ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਵਣੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਵ ਹੋਰੀ ਕੇਰਾ ਮੰਜਨੀ ਵਸਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪਾਵੇ ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ ਨਾਮ ਜਨ ਕਮਨੁ ਸੇਵਾ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਧਾਰ ਸੱਚ ਨਾਮ ਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗੁਆਈਆਂ।